जमात 12वीं विशा पंजाबी की पुस्तक है कथा जगत, जिस विच असी कहानी कर रहे हैं माँ का लाडला। उस तो पहला इस चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुलना, ताकि नवीं आने वाली वीडियो तुहाडे तक डायरैक्ट पहुँचदियाँ रहन, तो तुहानूं पता लगता रहे। चैनल नू सबसक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भुलना। माँ का लाडला बचिंत कौर की लिखी हुई कहानी है, एक रचना है। बचिंत कौर का जन्म 8 फरवरी 1940 ਨੂੰ सरदार तरलोक सिंह तेग के घर पिंड भड़ों जिला संगरूर विखे होया। आप टैक्नीकल अफसर के अहुदे से रिटायर हुए। आपने पंजाबी साहित्य हेठ लिखे कहानी संग्रह दिते हैं। मंजिल, सूहा रंग, स्याहरंगे, भुब्बल दी अग, खुरे होए रंग, क्यारी लोंगां दी, मुकलावे वाली रात, वाटां अधूरियां ते कासनी दुपट्टा। इस तो इलावा आप जी ने कविता, नावल ते स्वै जीवनी की रचना भी की। आपनूं पंजाबी अकादमी दिल्ली वालों सन्मान भी दिता गया है। माँ का लाडला जो कहानी है एक मनोविज्ञानिक कहानी है कि किस तरह माँ जो है अपने पुत्त नाल प्रेम करती है। पिता की नज़र च जो पुत्त बिगड़ चुका है, पर माँ कह रही कि वह बिगड़िया होया नहीं है, सगों मेरे लाड प्यार नाल ही इस तरह का होया है। तो कहानी मनोविज्ञानिक है कि माँ के प्यार करके बच्चा बिगड़िया है या प्यो की सख्ताई करके। तो प्यो इस विच बाद च निर्णय भी लैंदा है कि किसी तरीके नाल बच्चे नूं पलटन विच भर्ती करवा दिता जाए। अगर वह पलटन विच भर्ती नहीं करता तो वह खुद खूह विच छाल मार जाएगा। तो माँ औखी सौखी होकर दिल उत्ते पत्थर रख के रात नूं रोंदी रहिंदी है। जदों पुत्तर ने पलटन विच जाना है उस तो पहला ही वह उसदे रात नूं नाल आपदे पुत्त दे आके सो जाती है, उसनूं गले लाउंदी है तो चोरी चोरी रोंदी भी रहिंदी है। उस नाल संबंधित एक मनोविज्ञानिक कहानी है। असीं कहानी का सार कर रहे हाँ। विसना किसी का सीरी सी, पर वह बहुत ही सख्त सुभाਅ का बंदा सी। उसकी पत्नी बचनों भी उस तो बहुत डरदी सी। उसके सख्त सुभाਅ करके उसका पुत्र जीता बिगड़ गया सी। उसके हर रोज़ नवे तो नवे उलंभे आउंदे, हर रोज़ किसी ना किसी नाल मार कुटाई करदा, आनी बानी करो पैसे ले जाता, स्कूलों हाजिर रहिंदा। पढ़ना लिखना उसनूं चंगा नहीं सी लगदा, स्कूलों भेजा जाता, पर बाहर वह बेरियां हेठ बैठ के रोटी खाता तो दोपहरे घर वापस आ जाता। वह सिनेमा देखने लिए पैसे भी चोरी करता। तो बापू उस तो बहुत ज़्यादा औखा सी। वह समझदा सी कि उसकी माँ ने उसनूं सिर चढ़ाया होया है। जीते दी चालियां तो दुखी होकर बिसने ने एक दिन बचनों नूं कहा कि उसनूं आखिरी गल कह रहा कि जो लंबड़ा के बुढ़े ने उसनूं कही है कि उसका बच्चा पलटन विच भर्ती करा देवे, नहीं तो उसके हथों तंग आके उसने किसी खूह खाते छाल मार देनी। यह सुन के बचनों डर गई। वह विसने तो बहुत ज़्यादा डरदी भी सी, इस करके उसकी गल का विरोध ना कर सकी। इस पिछों बचनों बहुत बेचैन रहन लगी। अद्धी दी राती तक जागती रहिंदी थी। फिर अपने पति विसने नूं सुत्ता देख के अपने 13-14 वरियां दे सुत्ते हुए पुत्तर नाल जाके सौंदी, अपनी छाती नाल उसनूं घुट लैंदी। वह भावें उसनूं बहुत सताउंदा सी, पर उस नाल उसनूं मोह बहुत ज़्यादा सी। वह उस नाल पई हुई रोंदी ते मूँह दूजे पासे करके अखा पूंझ लैंदी। सवेरे शिव दुआले विच पंडित द्वारा शंख वजाए जाण उत्ते उठ के अपने मंजे उपर वापस सौंदी। किन्नियां ही रातां बचनों ने जीते दे भर्ती होने तो पहले इसी तरह ही गुजारे। एक रात उसनूं लख यतन करन दी उत्ते भी नहीं भुलदी। एक रात का यह वाक़या है जिसनूं भुल नहीं सकती। जीते दे जाण विच 2 रातां बचियां सन। वह ज्यों ही पति तो डरदी जीते नाल जाके सौंदी है तो जीते दे मूँहों अबड़वाहे निकल गया चोर। बचनों ने उसनूं दस्सिया कि चोर नहीं है, सगों उसकी बेबे है। उसदे नाल ही कम्मों भी जाग पई तो बचनों ने दोहां नूं सुला दिता। अज जीते नूं पहली बार पता लगा कि उसकी माँ हर रोज़ राती चोरी चोरी उस नाल पैंदी है, उस नाल सौंदी है। उसनूं माँ दीयां अखां विच अथरू देख के समझ लिया कि वह क्यों रोंदी है। इस करके उसनूं भी घुट के अपनी माँ नूं जफ्फी पा लई। बचनों उसकी गल नाल मूँह ला के किन्ना चिर रोंदी रही। हुण जित ने बच्चा पलटन विच भर्ती होए 8-10 दिन हो गए सन तो वह रुड़की जा चुका सी। बचनों हर रोज़ रात नूं पहले पैर बाही उत्ते मूँह रख के एक बार जरूर रोंदी, पर अपने दुख नूं किसी अगे जाहिर ना करदी। वह कम्मों के सामने भी इस करके नहीं सी रोंदी कि अपने वीर नूं याद करके किते वह भी ना रोन लगे। तो अपने पति विसने अगे उसका अख गिल्ली करन दा भी सवाल भी नहीं सी। वह पत्थर दिल प्यो सी, ना कदे पिघलिया सी ते ना ही कदे पिघल सकदा सी। विसना जीते दे बिगड़न का सारा दोष बचनों के सिर ही मढ़दा सी। जदों जीता कोठी पुट्ठी सीधी इलत करदा तां विसना उसनूं धोड़ी दी जुत्ती नाल
ਕੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਬਚਨੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਚਨੋਂ ਨੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਚਿੱਤ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੰਮੋਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ, ਆਪ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕੰਮੋਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਬੀਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਮਣਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਸੋਦਾ ਕੋਲ ਦਸੂਤੀ ਦੀ ਕਢਾਈ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਰੀਲ ਘਰੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜੀਤੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਉਸਨੇ ਜੀਤੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪਲਟਣ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਚਨੋਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਾਪੂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਦਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਾਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਜੀਤਾ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਮੋਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਖਤਾਈ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ, ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਰੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਸਨੇ ਦੇ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਗੜਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਹੈ। ਬਚਨੋਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਵਿਸਨਾ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਜੀਤਾ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮੋ ਉਸਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਵਿਸਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਸਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹੀ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਲਟਣ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਲਟਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜੇ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਵਿਗੜਨ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਬੱਚੋਂ। ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਤੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪਲਟਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੇਰੀਆਂ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਿੱਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਉਲਾਂਭੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਹੈ, ਜੀਤੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪਲਟਣ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ। ਜੋ ਜੀਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੱਚਾ ਪਲਟਣ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੀਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਚੋਰ ਚੋਰ ਚੋਰ, ਤਾਂ ਬਚਨੋਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੀਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਲੰਭ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਵਿਸਨੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪਲਟਣ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀ ਅਤੇ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੀਤਿਆ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮੋਂ ਜੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?
ਕੰਮੋ ਜੀਤੇ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਤੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨੇ ਹੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੀ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਬਚਿੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਬਚਨੋ, ਕੰਮੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨਾ। ਬਚਨੋ ਨੇ ਕੰਮੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਹੀ ਵਿੱਚ ਜਸੋਦਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਜੀਤੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਲਾਂਭੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਸਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਚਨੋ ਦੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਸਖਤੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਸਖਤੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਖਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਬੱਚੋ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ।